मधुमयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद, सम्मानीय भवेश भाई, आज ये पवित्र रविवार पवित्र मुहूर्त आम मानकर प्रश्न भवेश भाई उत्तर आम मानकर जिज्ञासारू जहाँ सब पचारू भाई उत्तर पाइबा। आज मु भाई को अनुरोध करुच्ची भितर थिबा अन्वेषा ये जो प्रश्न तार समाधान करेंगे भवेश भाई। करुणामयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद, प्रात अधिवेशन रे जोग देउथबा समस्त आलोकित मानवात्मा समस्त को मांकर कृपाशीष यही मिलुथो एवं आमे प्रभुंकर प्रज्ञा यात्रा निजको सामिल रखुथो। आज ये कार्यक्रम रे विशेष भाव निजको सामिल रखिछंती आम समस्तंकर प्रिय सम्मान प्रशांत भाई, शुभश्री अपा एवं उषा अपा, समस्त को सम्मान यथामान्य। हमें आज 4टी प्रश्न पाई। प्रथम प्रश्नटी एभली बसंत भाई करथिला, why invention of science changes in very near or in present future, then how can we trust the science? Actually, why trust science? हमें विज्ञान को कहीं की विश्वास करिवा, एटा गोटे जेतिकी स्पिरिचुअल प्रश्न नुहे बा जेतिकी सामाजिक प्रश्न नुहे बा अन्य कौन से दृष्टिकोण ये प्रश्नटी को आम विचार करना कहीं, किंतु एटा गोटे एकाडेमिक क्वेश्चन। जो माने विज्ञान जगत रे कार्य करती से माने भी गोटे एग्नोस्टिक्स भाया, से माने ताको संशयवादी दृष्टिकोण देखते, से माने जहाँ गवेषणा करी उपलब्धि करुछन्ते एटा गोटे फाइनल एंड अल्टीमेट ट्रुथ। ये प्रश्न तांको भीतर भी अच्छी। तेणु जो भाई काली प्रश्न पचारे ये प्रश्नर उत्तर खोजापी जो आम आध्यात्मिक जगत को जीवा से आध्यात्मिक जगत तार उत्तर टी एत बेसी प्राप्त होना, किंतु बेसी प्राप्त होची विभिन्न विश्वविद्यालय आरंभ करा जाई परिबो। व्हाई ट्रस्ट साइंस बोली गोटे बही अच्छी, नाओमी ओरेसेस बोली जने प्रोफेसर जी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, परे तार देखिए से दीर्घ तार यात्रा ये गवेषणार कहीं विज्ञान को विश्वास करा जिवो। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी मध्य तापर गवेषणा करछंती, बही छापिछंती। तेणु केवल हार्वर्ड प्रिंसटन नुहे, बहु विश्वविद्यालय बहु वैज्ञानिक भितर से प्रश्न भी अच्छी, एकाडेमिशियन मान पाखरे से प्रश्न अच्छी। कारण विज्ञान पाखरे तार निजस्व लिमिटेशन रही। भाई गोटे कारण देले जे वैज्ञानिक गवेषणा बा इन्वेंशन गुड़िक बहुत समय बदल जाए, सेटा एबे जहाँ कही था ताको परवर्ती समय कंट्राडिक्ट करे। एबे कहगलानी आम छोट बड़े पढ़ी जे दुईटी बिंदु को यदि जोग कर दि जाए ताले सेटा गोटे सरल रेखा हो, किंतु जेतेबेले पुणी नुआ जमीती कहला जे दुईटी बिंदु को जोग कले सब सरल रेखा हम ना। गोटे हांडी आणतु ताको उल्टे दिंतु,
ତା ଦେହରେ ଦିଟା ବିନ୍ଦୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଟା ବକ୍ର ରେଖା ହେଇଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁବେଳେ ଡେଫିନେସନଟି ମଧ୍ୟ ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉନାହିଁ। ଆଇନଷ୍ଟାଇନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ, ଥିଓରି ଅଫ୍ ରିଲେଟିଭିଟି, ଯାହାକୁ ଜଗତ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପୂଜା କରୁଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ତଥ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ଭାବିଲାଣି। ହେଲେ ଏଇ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ବହୁ କାରଣ ବି ରହିଛି। ଯେପରି ଏ କରୋନା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେତେବେଳକୁ ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭରସା ହେଇଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବିଜ୍ଞାନ ଠାରୁ କାହିଁ ଅମିତ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରାକୃତିକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଟିକିଏ ବି ଖାତିର କରନ୍ତିନି। ଗୋଟେ ପଟେ କରୋନା ତାର ନିର୍ଦ୍ଦୟ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେଖେଇଲା, ଗୋଟେ ଅସୁର ଭଳି ହଜାର ହଜାର ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚାଲିଲା, ଅଥଚ ବିଜ୍ଞାନ ସେ ଜାଗାରେ ଭାରି କାକୁସ୍ଥ ହେଇକି ଛିଡା ହେଲା। ମାନେ ଗବେଷଣା କରୁଛୁ, ଖୋଜୁଛୁ, ପାଇବୁ। ତାର ବହୁ ଦିନ ପରେ ଯୋଉ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ମିଳିଲା, ସେଇଟା ବି କେତେ ଦୂର ଉପାଦେୟ, ତାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ହେଲା। କିଏ ତାକୁ ନେଲେନି, କିଏ କହିଲେ ଆମେ ସେଟା ଭଲ ନାହିଁ। ତ ଏପରି ବହୁ ବିବାଦ ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ପଡିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ବହୁ କାରଣ ଅଛି। ଏମିତି କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆବସଲ୍ୟୁଟଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଯଦିଓ ତାହା ପ୍ରାମାଣିକ, ତା ଚାକ୍ଷୁଷ, ଅନେକ ସମୟରେ ଲ୍ୟାବରେଟୋରୀରେ, ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗଶାଳାରେ ସେଟା ସିଦ୍ଧ ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗୋଟେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ, ହେଇପାରି ନାହିଁ, ହବ ବି ନାହିଁ, ଅଲ୍ ପାୱାରଫୁଲ ହବ ନାହିଁ। କାରଣ ତା ପାଖରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ସମାଧାନ ନାହିଁ, ସବୁ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ। କାରଣ ବରଂ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବିଜ୍ଞାନ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛି। ଯେମିତି ଆଜି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ, ପୃଥିବୀର ତାପମାତ୍ରା ନିରନ୍ତର ବଢି ଚାଲିଛି। ଯଦି ସେପରି ହୁଏ, ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରେ ଜମା ରହିଥିବା ବରଫ ଗୁଡିକ ତରଳି ଯିବ। ତା ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ଖାଲି ଗିରିଶୃଙ୍ଗ ନୁହେଁ, ଅନେକ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି ଯୋଉଟା କେବଳ ବରଫ ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ, ଯେମିତି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ସେଗୁଡି ମଧ୍ୟ ତରଳିଲାଣି। ଯଦି ସେମିତି ସ୍ଥିତି ହୁଏ, ତାହେଲେ ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ଜଳର ଉଚ୍ଚତା ବଢିବ ଏବଂ ଫଳରେ ହଜାର ହଜାର ସହର, ଗ୍ରାମ ପାଣିରେ ପୋଡିଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଆଜି 28 ଭାଗ ସ୍ଥଳଭାଗ ରହିଛି, 72 ଭାଗ ଜଳଭାଗ, ତାକୁ ଯଦି 7-8% କି 10% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଳଭାଗ କମିଗଲା, ତାହେଲେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆପେ ଆପେ ଯୋଉ 800 କୋଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି, ସେଟା 1/3 କମିଯିବ। ଆଉ ଏ ବହୁ ସଂକଟ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସୁଛି କ୍ଲାଇମେଟ ଚେଞ୍ଜର, ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ ଆଗ ସମୟରେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷାର ଗତି ବା ବସନ୍ତ ଋତୁଟା ଆସୁଥିଲା, ଜଣା ପଡୁଥିଲା, ଶୀତ ଋତୁ ଆସୁଥିଲା, ଆଉ ଶୀତ ନାହିଁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୀତ ଋତୁଟା ପୃଥିବୀରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯିବ କଣ ଜଣା ପଡିଲାଣି। ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଆଉ କୋଉଠି, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆ ଯାଆନ୍ତୁ, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି, ଆଉ କେବଳ ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର ଏରିଆକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ଶୀତର କିଛି ପ୍ରକୋପ କୋଉଠି ବି ନାହିଁ। ଓଡିଶା ତ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଭଳିଆ ହେଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ଇଏ ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ। ଯୋଉଠି ଗଛ ମାନେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ସେଠି ମଣିଷ କଣ ବଞ୍ଚିବ? ତ ଯୋଉ ପ୍ରକାର କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ ଏସବୁ ବଢିଛି, ଆଉ ଆମେ ରେଫ୍ରିଜରେଟର, ଏସି ର ୟୁଜ ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ଓଜୋନ ଲେୟାରକୁ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳିଆ ବହୁ କଥା ଘଟିଛି। ଓଜୋନ ଲେୟାର ନଷ୍ଟ ହେଲେ ବିଶେଷ କରି ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ ରେଜ୍ ଗୁଡିକ ଛଣା ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ନାନା ପ୍ରକାର କ୍ୟାନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ବଢିବ। ତେଣୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ଗୁଡିକ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସେନ୍ସଲେସ୍ କାମ କରିଛି, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା, ସେଟା ହଉଛି ଉପଭୋକ୍ତାବାଦ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କନଜ୍ୟୁମେରିଜିମଟା ବଢିଛି।
ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା। 100 ବର୍ଷ ତଳେ ଲୋକଟି ପାଖରେ ଏତେ ବସ୍ତୁ ନଥିଲା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନାଁରେ ମୁଁ କାଲି ଦେଖୁଥିଲି ଗୋଟେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ଲଗେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଘର ସଫା କରିଦଉଛି, ସେ ତାର ବାସନ ଧୋଇ ଦଉଛି, ଛୋଟରୁ ବଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମାନେ ଆଳୁରୁ ଚୋପା ଛଡେଇବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରକେଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମାନେ ମେଡିକାଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଲାଣି। ବହୁତ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏ ବର୍ଷ ୟୁଜ କରିଥିବା, ନେକ୍ସଟ ଇୟର୍ସକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସୁଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭଳି ରିପ୍ଲେସ ହଉଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପାର ଜଗତର ଏକ୍ସପ୍ଲୋସନ ହଉଛି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବେପାରୀ ମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଜଗତଟାକୁ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମ ଜଗତରେ ଅନେକ ଦିନ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଲେ, ଆଜି ବି ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଉଡିଆ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ବ୍ୟବସାୟଟି କେତେ ରାଇଜ କରେ। ସେ ଯୋଉ କପଡା ଗୁଡା ବିକ୍ରି ହୁଏ ବାଉଙ୍ଗି ଠାରୁ, ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ନୋଟା ଗୁଡାକ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ମାଇକି ବାଜିବା ଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ମାନେ ଗଞ୍ଜେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାକୁ ୟୁ କ୍ୟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ ଅଫ୍ ଦ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ବିଜନେସ ଟା ପୁଣି ଦେଖିଲା ସିଫ୍ଟ ହେଇଗଲା ସାଇନ୍ସ ଆଡକୁ। କାହିଁକି ନା ଆଧୁନିକ ସମୟ, ବିଜ୍ଞାନର ସମୟ ବା ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ହଉଛି ସାଇନ୍ସ। ଏଇଟା ହଉଛି ଅପଡେସନ। ଆପଣ ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲୋକଟି ଟିକେ ପଛୁଆ ହେଇଯାଉଛି, ବେଶୀ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ବି ଫିଲ୍ କରୁଛୁ। ଧରନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର ଲାପଟପ୍ ହେଲା, କି ଡେସ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କି ଲାପଟପ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ କରି ଚଳେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୋଜଗାରର ପନ୍ଥା ହିଁ ପାଉଛନ୍ତି। ଯେ ଭଲ କରି ଚଳେଇ ପାରୁନି ତା ପାଇଁ ରୋଜଗାର ପନ୍ଥା କମି ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋଟ ସେ ଅଲଗା ବାଟରେ କାମ କରିବ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଜି ଏତେ ଆଗକୁ ଗଲାଣି ଯେ ତାକୁ ଆଇଟି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାକୁ କହୁଛେ, ସେ ଆଇଟି ରେ ହିଁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, କାମ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଇଟି ନଲେଜ ଟା ଇନଏଭିଟେବଲ ହେଇଗଲା, ଏକାଥରେ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ, ଯାହାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଚାଷ କରିକି ଆମେ ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବାନି। ଆପଣ ଯେତେ ଯାହା ଚାଷ କରନ୍ତୁ, ସେ ତାର ଏବେ ବି ବାଇଗଣ କେଜି 8 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ମାର୍କେଟରେ। ତାହେଲେ ଗୋଟେ କୃଷିଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର କିଛି ମହତ୍ୱ ନାହିଁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଜଗତରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯାହା। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷଟେ, ଯେ ଚିପ୍ସଟେ ହଉ, ସେଟା ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି, ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କାରେ। ତ ଲୋକେ ସବୁ ଥଟ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଦେଶରେ ଡାଟା ଅଧିକ ଅଟା କମ, ଯୋଉଟା ଦରକାର ମଣିଷ ପାଇଁ ସେଟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ନାହିଁ ଡାଟା, ସିଏ ତାକୁ ନହେଲେ ମଣିଷ ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ଆଜି କୁହନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଅଛି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ବେଶୀ ପଇସା କୋଉଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ, ଡାଟାରେ କି ଅଟାରେ? ଡାଟାରେ ବେଶୀ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ଆଉ ସରକାର ଗୋଟେ ବଢିଆ ବାଟ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଅଟାଟାକୁ ଟଙ୍କାଟାରେ 2 ଟଙ୍କାରେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡାଟାଟାକୁ 300 ଟଙ୍କା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଡାଟାଟା କିଣିବେ, କାରଣ ଆ ଦେହରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ରହିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କନଜ୍ୟୁମରିଜିମ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏତେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଆସିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୋଗୁ, ସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଆଶା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଦରକାର କରୁଥିବା ଗୋଟେ ସମାଜରେ ପରିଣତ ହବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର ହବ, ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରିବାକୁ ହେଲେ ଅଧିକ ପନ୍ଥା ବାହାର କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲି ଯାଉଛି। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନ ତ କାହିଁ କେତେ ଦିନରେ ପଛରେ ପଡିଗଲାଣି ବିଜ୍ଞାନ କାରଣରୁ। ତେଣୁ ଆହୁରି ହଜାରେ କାରଣ ମୁଁ ଗଣି ଦେଇପାରିବି ବିଜ୍ଞାନକୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ, ବହୁ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁ କାରଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍ବଶେଷ କଥାଟି ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ତାର ଏସେନ୍ସକୁ ଆସିବା, ତାର କୋରକୁ ଆସିବା, ସେ ବିଜ୍ଞାନର ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଲା ବା ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଏଇ ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରି କେବେ କରିନଥିଲେ। ପରେ ତାକୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବା ତାକୁ ବିଜନେସ ବି ସରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତାର କେମିତି ହେଲା, ସେଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ
ସିଏ ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ୟ ଗୁଡିକ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ବାହାରିଥିଲେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିର ତତ୍ତ୍ୱଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରିଲେ ସେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସଟାକୁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡରେ ବାହାର କରାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଟାକୁ ପ୍ରଥମେ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ହଁ ଏଇଟା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ମେଥଡ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆକାର ଏଇଆ, ସେଟା ଟେଲିସ୍କୋପରେ ଜଣା ଯାଇ ପାରୁଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଟେଲିସ୍କୋପରେ ଜଣା ଯାଇ ପାରୁଛି, କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଯୋଉ ଆମେ ତାର ଏଟା ବର୍ତ୍ତୁଳ କି ଏଟା ତାର କଣ ସାଇଜ ଏଟା ମୁଭ କରୁଛି, ସେଇଟାକୁ ଆଉ ଅନୁମାନ ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସିଦ୍ଧ ହଉନି, ସେଇଟାକୁ ସ୍ପେସ ରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରୁଛି, ସ୍ପେସ କୁ ଯାତ୍ରା କରାଯାଇ ପାରୁଛି। ତାହେଲେ ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଥର୍ମୋଡାଇନାମିକ୍ସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିଜିମ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିରେ, ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ରେ, ଏନର୍ଜିର ସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟରେ ବିଜ୍ଞାନ, ଫିଜିକ୍ସରେ ହଉ, ଆପଣ ବାୟୋଲୋଜିରେ ହଉ, ବା ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ହଉ, ବା ଆପଣଙ୍କର କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ହଉ କି ଗଣିତରେ ହଉ, ମୌଳିକ ବିଜ୍ଞାନର ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗାତ୍ମକ ବିଜ୍ଞାନର କେତେ କେତେ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତ ରହିଛି। ସେ ଆକାଶ ପରି ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ଆଜି କୋଟି କୋଟି ଗବେଷକ ସୃଷ୍ଟି ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଦିଗରେ କାମ କରିଗଲେଣି। ଏଠି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଥରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆପଣ ମନେ ଥିବ, ଯେ ଭାରତରେ ଯୋଉ ଋଷିକୂଳ ଥିଲେ ସେମାନେ ବାଇ ଆଣ୍ଡ ଲାର୍ଜ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥିଲେ। ସେମାନେ ଫିଜିସିଷ୍ଟ ବା ଗୋଟେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ବି ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଋଷି ବି ଥିଲେ। ଆମେ ଯଦି ଚରକ ଋଷିଙ୍କ କଥା କହିବା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆୟୁର୍ବେଦାଚାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଋଷି ମଧ୍ୟ। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ। ଯଦି ଆମେ କଣାଦ ଋଷିଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଚାହିଁଲେ ପଢିପାରିବେ, ବା ଅଗସ୍ତ୍ୟ ମୁନିଙ୍କ କଥା କହିପାରିବା, କି ଅତ୍ରି ମୁନିଙ୍କ କଥା କହିବା, ଯୋଉମାନକେ ବା ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ କଥା ବି, ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଥିଲା, ସେ ଗାଈର ସେ ଯେତେ ଲୋକ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ସେ ସେତିକି ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇପାରିବ, ଆଉ ତାକୁ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା ସେ ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ, କାମଧେନୁ, ଯୋଉଟା ସେ ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠୁ ଛଡେଇ ଆଣିଥିଲେ, ସେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆମେ ସେଠି ଯିବାନି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବୁଝିବା ଯେ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଥିଲା। ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଦ୍ରୌପଦୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଥିଲା। ଧରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖାଇବା ବି ସରି ଯାଇଥିବ, ଗୋଟିଏ କଣା ମାନେ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଗ୍ରେନ୍ ଯଦି ତା ଭିତରେ ରହିଥିବ, ଗୋଟିଏ ଦାନାଟିଏ, ତାହେଲେ ସେ ପୁଣି ତା ସେଇ ଅକ୍ଷୟ ପାତ୍ର ଭିତରୁ ଆହୁରି ଶତାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସହସ୍ରାଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ତା ଭିତରୁ ତିଆରି କରିଦେବେ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗପ ନୁହେଁ, ଦିସ୍ ଇଜ ସାଇନ୍ସ। ସେ ସାଇନ୍ସ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ହୁଏତ ଆସିପାରେ, ସିନ୍ଥେଟିକ ସାଇନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ କୋ ସେଟା ବି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ସିନ୍ଥେଟିସିଜମ ଅଛି, ରହିଛି, କେମିତି ମାନେ ଅଳ୍ପରୁ ବେଶୀକୁ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଜି ଏଟା ପରିକଳ୍ପନା ଭିତରେ ଆସୁନାହିଁ, ସେମିତି ପ୍ରୟାସ ହଉଛି ସିନ୍ଥେଟିକ ସାଇନ୍ସରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଦିଗରେ ଯିବାନି। ଆମର କହିବାର କଥା ଯେ ଅତୀତରେ ଋଷିମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜ୍ଞାନକୁ ନିଜ ଭିତରେ ସାମିଲ ରଖିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜର ଋଷିପଣ ଆଉ ବୈଜ୍ଞାନିକପଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଫରକ ନଥିଲା। ଏଇଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା କହିଲେ ଆମେ ଚମକି ପଡିଲେ, ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବିଜ୍ଞାନର କଥା କହିଲେ ଆମେ ବି ଚମକି ପଡିଲେ, କାରଣ ଆମେ ତାକୁ ଦିଟା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଲାଇନ ଟାଣି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରୁଛି, ପୁଣି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହବ। ଅତିମାନସ ଯୁଗ ହଉଛି ତାର ଏକ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ, ଯୋଉଠିରେ ବୈଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଇଛି, ଯୋଉ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଯାହା କିଛି ଖୋଜି ପାଇଛି, ତାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ ନାହିଁ, ଟ୍ରଷ୍ଟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଅଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାସ୍ତାରେ ବିଜ୍ଞାନ ଯାଇଛି, ଆମେ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଅନେକ ଆସୁରିକ
ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଞ୍ଜୁମେରିଜିମ୍ ଉପଭୋକ୍ତାବାଦ ଜନ୍ମ ନେଇଛି, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ବି ବଢିଛି, ବହୁ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟ ଆଜି ମଣିଷ ପାଖରେ। ଏବଂ ଏ ସବୁ ସଙ୍କଟକୁ ମାନେ ଯେପରିକି ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଠାରୁ ଗ୍ରୀନ ହାଉସ ଇଫେକ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ସବୁର ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଆସିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ସ୍ୱୀକାର କେବଳ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ତାକୁ ନିଜ ଭିତରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବ, ସାମିଲ କରିବ। କଲା ପରେ ସିଏ ବିଜ୍ଞାନର ସତ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ମଣିଷ ସମାଜର ଚୂଡାନ୍ତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆଜି ବି କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି, କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଯେତିକି ନ ହଉଛି ଅକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଛି। ତାକୁ କହିଲେ ଗଜଟା କୋଡେ ଯେତେ ମାଡେ ସେତେ। ବିଜ୍ଞାନ ତ ବାହାରିଥିଲା କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅକଲ୍ୟାଣ ହେଇଗଲା। ତାର କାରଣ ହଉଛି ସେଠି ଅଧ୍ୟାତ୍ମର ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଗ ହଉନାହିଁ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆସୁରିକ ଶକ୍ତି ହାତକୁ ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଯେମିତି ଅର୍ଥ ସେମିତି ସବୁ କିଛି। ଏଇ ବିଜ୍ଞାନର ଉପଯୋଗିତା ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁପଯୋଗିତା ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବଢିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ ଇଜ ଲାଇକ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏ ମ୍ୟାରେଜ। 1600 ଶତାବ୍ଦୀ ବା 1800 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଯୋଉଭଳି ଥିଲା, ଯେତିକି ସହଯୋଗୀ ଥିଲା, ଆଜି 21 ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିବାହର ମ୍ୟାରେଜର ସେଇ ୟୁଟିଲିଟି ନାହିଁ। କାଜି ବରଂ ମ୍ୟାରେଜଟା ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପଚାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ମ୍ୟାରେଜେବଲ ଏଜରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିପଦ ଅଛି, କାରଣ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ ହବ। ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନଟି 16 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଲୋକେ ପଚାରୁ ନଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନର ଆଜି ସେଇ କଥା 16th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ କି 17th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ କି 18th ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ବିଜ୍ଞାନ ମଣିଷ ସମସ୍ୟାର ଯେତିକି ସମାଧାନ କରିପାରୁଥିଲା, ଆଜି 21st ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ବରଂ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ରୂପରେ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ସବୁ କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମୂଳ କଥାକୁ ଯିବା ଯେ ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ ହଜାରେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଦଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ମ୍ୟାରେଜ ଗୋଟେ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ହେଇକି ରହିଛି। କାରଣ ୟୁ ହ୍ୟାଭ ଟୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ୟୁର ପ୍ରୋଜେନି। ଯୋଉ ମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାଜର ତାର ଅସ୍ତିତ୍ୱଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ତ ପ୍ରୋଜେନି ଦରକାର ପଡୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର ପଡୁଛି। ସେଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ନେସେସରୀ ଏଭିଲ, ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନେସେସରୀ ଏଭିଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଟା ଏଭିଲ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ନେସେସରୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନେସେସରୀ ଏଭିଲ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ ଆମେ ପଢୁଥିଲେ ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି, ସେଗୁଡିକର ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ୱି ଆର୍ ଏମର୍ଜିଂ। ଆମେ ଏଇ ମେଟାଲିଷ୍ଟିକ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ଏଜ୍, ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧିବାଦୀ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଡବାଦୀ ସମୟ, ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହବା। କିନ୍ତୁ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ବେଳେ କଣ୍ଡିସନ ହଉଛି ସେ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛି, ଭଲ ବି ଦେଇଛି ଖରାପ ବି ଦେଇଛି। ତାର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉଦାହରଣ ହଉଛି ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ। ଯେତେବେଳେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେଇଥିଲା, ଅମୃତ ବି ବାହାରିଥିଲା, ବିଷ ବି ବାହାରିଥିଲା। ତାକୁ ବିଷକୁ ଦେବତା ମାନେ ନେଇଗଲେ, ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଲେ, ଆଉ ଅମୃତ ବି ଦେବତା ମାନେ ନେଇଗଲେ, ଅସୁର କିଛି ପାଇଲେନି। ସେଇଭଳି ଶେଷରେ ତାଙ୍କ ବେକ କଟା ହେଇକି ସେ ରାହୁ ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେ କାହାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ସିମ୍ବଲିକ ଷ୍ଟୋରି। ସେଇ ସିମ୍ବଲିକ ଷ୍ଟୋରିର ପାର୍ଟଟା ପ୍ରକୃତରେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ। ବିଜ୍ଞାନ ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ, ତା ଭିତରୁ ଅମୃତ ବି ବାହାରିଛି, ବିଷ ବି ବାହାରିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଷ ପାନ କରିବାକୁ କେହି ରାଜି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଅମୃତ ସମସ୍ତେ ପାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଉପଲବ୍ଧି ଦେଇଛି, ସେ ଉପଲବ୍ଧିଟାକୁ ଆମେ ନିନ୍ଦା କରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବିଜ୍ଞାନ ତାର ତତ୍ତ୍ୱରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ସତ୍ୟଟିକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲା, ତା ପଛରେ ଥିବା ରହସ୍ୟଟିକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ବାହାରିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଅଳ୍ପ କିଛି ସଫଳ ହେଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଯଦିଓ, ବା ସଫଳ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ବି ନାହିଁ। ସେ କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନେ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହଉଛି, ଆପ୍ରୋଚିଂ ଟ୍ରୁଥ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାଷା।
ତେଣୁ ସତ୍ୟର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ସବୁଦିନେ ସତ୍ୟର ସେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି, ସତ୍ୟର ସେ ସେବା କରୁଛି। ଏ କଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ହ୍ୟାଣ୍ଡମେଡ୍ କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଯିଏ ସତ୍ୟର ସେବା କରେ ଆଉ ସତ୍ୟ ନିକଟକୁ ଯାଏ, ସତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର ଆମର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯିବ ଇନସ୍ପାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ବି ନୁହେଁ, କାରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ତ ଏଇ ସୃଷ୍ଟିର ଗୋଟେ ବଡ ରହସ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ଗଛ ମାନେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଅନ୍ତେ ନାହିଁ, ସେ ଫଳ କୋଉଠୁ ଆଣନ୍ତେ? ଆମ ଘରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ଯଦି ବଡ ହବନି ତାହେଲେ ସେ ମଣିଷଟା କୋଉଠୁ ଆଣିବା? ସେ ତ ଶିଶୁ ହେଇକି ସବୁଦିନ ରହିଥିବ। ଆମର ମନ ପ୍ରାଣ ବି ସବୁ ବଦଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ଥୂଳ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗୁଡିକ ବଦଳୁଛି, ତ ଜଗତର ସୂକ୍ଷ୍ମ ତତ୍ତ୍ୱ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାବଧାରା ଅନୁସାରେ ବଦଳୁଛି। ଯଦିଓ ସେଇଟା ସ୍ଥାୟୀ ରୂପରେ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ କିପରି ଜାଣିଥିଲେ ଆଉ ବା ଏବେ କିପରି ଜାଣୁଛେ, ସେଇଟା ଆମର ମନୋଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ବା ମନୋଗତ ବ୍ୟାପ୍ତିର ଗୋଟେ ପରିଣାମ ରୂପେ ଆସୁଛି। ମୋ ମନଟି ଯେମିତି ବଦଳିଛି, ମୁଁ ସେମିତି ଦୁନିଆଟାକୁ ଦେଖିଛି। ହୁଏତ ମୁଁ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଥିଲି, ଜାତି ପ୍ରଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲି, ତ ମତେ ସେତେବେଳେ ଜାତି ପ୍ରଥାଟା ଭାରି ସତ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋର ମନ ବଦଳିଲା, ମୁଁ ଏବେ ଭାବୁଛି ଜାତି ପ୍ରଥା ଭଳିଆ ଫାଲତୁ କଥା ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇଟା ମୋ ମନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ମୁଁ କେତେ କଲଚରାଲି ଡେଭଲପ ହେଇଛି, କନସିୟସନେସରେ ମୁଁ କେତେ ଡେଭଲପ ହେଇଛି, ତାହା ହଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିଜ୍ଞାନ କିନ୍ତୁ ଚେତନାରେ ବଢୁନାହିଁ, ବିଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ବଢୁଛି। ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ବ୍ୟାପକ ହଉଛି, କାରଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକର ପ୍ରେସିସନ ଆମେ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ପ୍ରେସିସନଟା ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବା ଯୋଉ ପାଠଟିକୁ ଆମେ ଚକ୍ ଖଡିରେ ବ୍ଲାକବୋର୍ଡରେ ପଢୁଥିଲେ, ସେଇ ପାଠଟାକୁ ଆଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରରେ ପଢାଯାଉଛି। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ବିଜ୍ଞାନ ହଉଛି ପରିବର୍ତ୍ତନର ବାହକ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି, ଆହୁରି ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଭୟ କରିକି ବିଜ୍ଞାନକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ହେଲା, ସିଏ ଷ୍ଟମ୍ବଲ କରୁଛି, ପଡୁଛି, ମାନେ ପଡୁଛି, ଉଠୁଛି, ଭୁଲ ବି କରୁଛି, ଠିକ ବି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ସେ ଠିକ ହିଁ କରିବ, କାରଣ ସେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, ସତ୍ୟ ପଛରେ ତାର ଉଦ୍ୟମ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାର ମହାମିଳନ ହବ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ, ଯେତେବେଳେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଋଷି ଚେତନାର ହେବେ, ବା ଋଷି ଚେତନାର ମଣିଷ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ବିଜ୍ଞାନ ମାନେ ଋଷି ଚେତନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବିଜ୍ଞାନର ଆହୁରି ମହିମା ହବ ଏବଂ ଆମେ ମେଟେରିଆଲି ବା ଅବଜେକ୍ଟିଭଲି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ପାଇବା। ଆପଣ ନିଜେ ଏଇ ଧାରଣାଟାକୁ ଭାବନ୍ତୁ, ଯୋଉଦିନ ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ସବଜେକ୍ଟିଭିଟିର ମିଳନ ହବ, ଭାବାତ୍ମକତା ସହିତ ବସ୍ତୁବାଦର ମିଳନ ହବ, ସେଦିନ କେତେ ଚମତ୍କାର ହେଇପାରିବ ସମୟ, ଏବଂ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହବ। ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସତ୍ୟର ସମୟଟି କିଭଳି ଆସିବ, କିଭଳି ସେଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଅତିମାନସ ଯୁଗର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବହୁ କଥା କହିସାରିଛନ୍ତି। ଲାଇଫ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଅତି କମରେ 15ଟା ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ଯୋଉଟା ଅତିମାନସ କଥା ହିଁ କହୁଛି, ଓନ୍ଲି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସୁପର ମାଇଣ୍ଡ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଅଧ୍ୟୟନ ଭିତରକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା ଯେ ଆମର ଏଇ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡିକର ସମାଧାନ କିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇସାରିଛି ବା ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଆଜି ବିଜ୍ଞାନ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ସୀମା ଥାଏ, ବାରମ୍ବାର ସୀମାର କଥା ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, it has its limitation, it has its limitation, it has its limitation, କାରଣ ବୁଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ସୀମା ହିଁ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧି ଯେତେବେଳେ ବୋଧିରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଇଣ୍ଟ୍ୟୁସନରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ପ୍ରଜ୍ଞାରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ସେଦିନ ତା ପାଖରେ ଲିମିଟେସନଟା ହଟିଯାଏ। ତେଣୁ ମା ସେଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ଆମ ସୀମା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବାକୁ ହବ, ଆମ ସୀମା ଗୁଡିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହବ। ସୀମା ଗୁଡିକ ଅତିକ୍ରମ ନ କଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ଅନ୍ଧ ଗଳି ଭିତରେ ମଣିଷର ଜୀବନ ଅଛି, ଯୋଉ କାରଣରୁ ସେ ନାନାଦି ଦୁଃଖ ବା ନାନାଦି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ପାଉଛି, ତା ଦେହରୁ ବି ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତର ସତ୍ୟଟି ଆସିବ,
ସେତେବେଳେ ବିଜ୍ଞାନ ଯିଏ ତାକୁ ଆଜି ଅବରୋଧ କରି ରଖିଛି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ସେ ତାକୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବାଟ ଛାଡ଼ିଦବ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତା ପାଇଁ ସହାୟକର ହାତ ବଢିବ। ଯେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବେ ଅନେକ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ସତ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମେ ବିଜ୍ଞାନ ଜରିଆରେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଯେ ମା କହିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ପ୍ରେମର ତପସ୍ୟା ପଢାଯାଉଛି ଆଜି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ, ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ମା ଯେ ଜଡ ସ୍ତରରେ ପ୍ରେମଟି ରହିଛି। ଜଡ ସ୍ତରରେ ପ୍ରେମଟି ରହିଛି ଆପଣ ତାକୁ କେମିତି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ? ଅନଲେସ୍ ଅଦରୱାଇଜ ୟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସାଇନ୍ସ। ତେଣୁ ସାଇନ୍ସ ଯିଏ ବୁଝିଥିବ ସେଇ ଜାଣିପାରିବ ଯେ ଜଡ ସ୍ତରରେ କିଭଳି ପ୍ରେମଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର ଜଗତରେ କିଭଳି ପ୍ରେମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସେଟା ହଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହୁଏ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟଟା ହିଁ ସବଜେକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟରେ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱର କଥାଟି ହବ ସେଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମେଥଡ ଟାକୁ କେବଳ ବିଜ୍ଞାନ ହିଁ ଡିଲ୍ କରୁଛି। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନ ଯେ ଏକାଥରେ ଭୁଲ ପନ୍ଥାରେ ଅଛି ତା ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ସେଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଯଦିଓ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଆଜି କେତେ ପ୍ରକାରର ଜୋମେଟ୍ରି ଅଛି, କେତେ ପ୍ରକାରର ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆସୁଛି। ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆଉ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କର ତଥ୍ୟକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଦେଇ ପାରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ତାର ଉତ୍ତରଣ ମଧ୍ୟ, ଏଇଟା ତାର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ବି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମିଂ ଏଜରେ ଅଛୁ, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହେଲା ଆମର ଖାଲି ବିଲିଭ ନୁହେଁ, ଆମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ବିଜ୍ଞାନର ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ବିଜ୍ଞାନର ଯୋଉ ଅଗ୍ରଗତି ସେଇଟା ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ହଉଛି ତା ବି ନୁହେଁ। କାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଏତେ ବୁଦ୍ଧି କୋଉଠୁ ଆସୁଛି ଯେ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତିଆରି କରିଦଉଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ବସି ଭାବେ ଯେ ଚାର୍ଲସ ବାବେଜ ଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ, କି ଆଜି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ଯୋଉମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୱିଣ୍ଡୋଜ ସିଷ୍ଟମରେ କାମ କଲେ, ୱାର୍ଡସ ବାହାର କଲେ, ଯେତେ ଯେତେ ଏକ୍ସେଲ ବାହାର କଲେ, କେତେ କେତେ ସବୁ ସିଷ୍ଟମକୁ ସବୁ ଯୋଉମାନେ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଡେମିଗଡ୍ସ, ଦେବତା। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଦେବତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଉଦ୍ଭାବକକୁ ଦେବତା ମାନି ନେବାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଗୋଟେ MRI ମେସିନ ଯୋଉ ଲୋକଟି ବାହାର କରିଥିବ, ସେ ଲୋକଟାକୁ ଆମେ ଦେବତା କହିବାନି? ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶରୀରର ବାହାରୁ ଦିଶୁଛି, ଭିତରୁ ତ କିଛି ଦିଶୁନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଭିତରୁ ତାକୁ ସବୁ ତାର ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି ନେଇକି ତାକୁ ରିଡିଂ କରିଦଉଛି, ଆପଣ ଶରୀର ଭିତରେ କଣ କୋଉ ଜାଗାରେ ସୁବିଧା ରହିଛି, କୋଉ ଜାଗାରେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି, ତ ଆମେ ତାକୁ ଭଗବାନ ମାନିବାର ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି, ଆଜି ରେଳ ଟିକଟ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ସିନେମା ଟିକଟ ପାଇଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆମର ଟ୍ରାଭେଲ ପାଇଁ, ଆଜି କୌଣସି ବି ଇନଫର୍ମେସନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ମିଳୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଳି ଅଗରେ ବି ପୃଥିବୀ। ଆପଣ ଏବେ ଚାହିଁବେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ବର୍ଷା ହଉଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବେ ଚାହିଁବେ କେତେଟା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଅଛି ହଂକଂରେ କହିଦେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ଏବେ ଚାହିଁବେ ଆମେରିକା ପାଇଁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିକି କୋଉଠି କୋଉ ବିମାନ କେତେବେଳେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, କୋଉ ଜାଗାରୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ। ହେଲେ ମଣିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯୋଉ ଦେବତ୍ୱ ଆଡକୁ ବି ଯାଉଛି, ବା ତାର ଯୋଉ କ୍ୟାପାସିଟି ବଢୁଛି, କ୍ୟାପାସିଟି ବିଲ୍ଡିଂ ଯାହା କହୁଛେ, ସେଇଟା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ବାଇ ସାଇନ୍ସ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ସାଇନ୍ସ ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଦେଇଛି, ଅନେକ କଥା ଛଡେଇ ନେଇଛି, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନେକ କଥା ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ତା ନିକଟରେ ବା ସେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୃତଜ୍ଞ ହବା, ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଗାଳି ଦେବା ନାହିଁ ଅତି କମରେ। ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରଭୁ ଗତକାଲିର ଅଧ୍ୟୟନରେ କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ତାର ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସନ ଥିଲା। ଆମେ ବହୁତ ଏକାଡେମିକାଲି ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଶା କରେ ଆମେ ୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଚିନ୍ତା କରିବା, ନିଜେ ନିଜ ଚିନ୍ତା ଭିତରୁ ଆମେ ଏଇ କଥାର ସମାଧାନଟିକୁ ପାଇପାରିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଥିଲା ଇନ୍ଦୁ ଅପାଙ୍କର। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ସାଧାରଣ ସମର୍ପଣ ଓ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମର୍ପଣ ଭିତରେ କଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି? ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କର ଆଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଯୋଗକୁ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସମର୍ପଣର ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ପ୍ରଥମେ ସମର୍ପଣର କଥା ଶୁଣା ଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଯେ ସବୁ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ମୋର ଶରଣ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଅ। ତ ସେଭଳି ବାର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ସମଗ୍ର ଋଷିକୁଳ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ, ଏବଂ
ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରେ ସେତେବେଳେ ତା ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ହେଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୋଗ ଆସିଲା, ମା ସରେଣ୍ଡର ଟାକୁ ଏତେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତିନୋଟି ଆୟାମ ଯୋଗର, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆସ୍ପିରେସନ, ସରେଣ୍ଡର ଆଉ ରିଜେକ୍ସନ, ଯୋଉଟା ମା ବହିରେ ବି ଲେଖା ଅଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସମର୍ପଣଟା ସମ୍ଭବ ହବ ତା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆସ୍ପୃହା ଆଉ ରିଜେକ୍ସନଟା ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ତ ତେଣୁ ସମର୍ପଣଟି ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ। ସେଥିରେ ମା ଏଭଳି କହୁଛନ୍ତି ଯେ the divine gives itself to those who give themselves without reserve and in all their parts to the divine। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ତାର ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ, ସମଗ୍ର ସତ୍ତା ମାନେ ତାର ଶରୀର ସତ୍ତା, ତାର ପ୍ରାଣ ସତ୍ତା, ତାର ମନ ସତ୍ତା ଏବଂ ତାର ଚେତ ସତ୍ତା, ଆଉ ତାର ଯାହା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ରହିଛି ସବୁ କିଛି, ହ୍ୱାଟଏଭର ମଣିଷ ପାଖରେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି, ତା ଧନ, ତା ମାନ, ତା ଗୌରବ, ତା ଜୀବନ ସବୁ ଯଦି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଇଦିଏ, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ତାକୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇଦିଅନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତି। The divine gives itself to those। ଦିବ୍ୟ ବି ନିଜକୁ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତି ତା ପାଖରେ, ଯିଏ ସମର୍ପଣ କରିପାରେ। ତାହେଲେ ଏଇ ତ ମହାବାକ୍ୟ ହେଲା। ପୁଣି କୁହାଯାଉଛି for them the calm, the light, the power, the bliss, the freedom, the wideness, the heights of knowledge, the seas of anand। ଆମେ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସହିତ କେତେ ପରିଚିତ ହେଲା ନା, ଆଜି ସକାଳେ ବି ଆମେ କେତେ ଆଲୋଚନା କଲେଣି। ଆମେ ଆମ ଚେତନାର ପ୍ରସାରଣ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମ ଚେତନାର ଗଭୀରତା ଚାହୁଁଛୁ, ଆମେ ତାର ଉତ୍ତରଣ ଚାହୁଁଛୁ, ଆନନ୍ଦ ଚାହୁଁଛୁ, ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ଚାହୁଁଛୁ, ଜ୍ଞାନ ଚାହୁଁଛୁ, ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛୁ। ଏସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିବ? ଏ ସମର୍ପଣ ଭିତରୁ ଆସିବ। ତାହେଲେ ସମର୍ପଣ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମଣିଷ ଭଗବାନ ହେଇଯାଇପାରେ, ଭଗବାନ ପାଖରେ, ମଣିଷ ପାଖରେ ଆନନ୍ଦ ଆସିପାରେ, ଶାନ୍ତି ଆସିପାରେ, ତା ପାଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିପାରେ, ଶକ୍ତି ଆସିପାରେ, ଜ୍ଞାନ ଆସିପାରେ, ଆଉ ତାର ପ୍ରସାରଣ ଆସିପାରେ, ଆଉ ତାର ଉଚ୍ଚତା ଆସିପାରେ। ତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବାଟରେ ସରେଣ୍ଡରକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ହୁଏତ ଆମକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିବ, କାରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଟେକ୍ସଟ, ବହୁତ ତାର ବଡ ସିଲାବସ୍। ସରେଣ୍ଡର ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତିକି କଥା ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମର୍ପଣ ଆଉ ସାଧାରଣ ସମର୍ପଣ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମର୍ପଣ ବୋଲି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ସମର୍ପଣ ବୋଲି କୌଣସି ଶବ୍ଦ ମାଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମୁଁ ପାଇଲି ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ରହିଛି ଆହୁରି କିଛି ସମର୍ପଣ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ଫ୍ରି ସରେଣ୍ଡର, ଏକ ମୁକ୍ତ ସମର୍ପଣ। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ୱିଲ୍ ଟୁ ସରେଣ୍ଡର, ସମର୍ପଣ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ, ବା ଆମେ ପାଇପାରିବା ଦି ଇନର ସରେଣ୍ଡର, ଯୋଉଟାକୁ କହିପାରିବା ଯେ ଅନ୍ତରର ସମର୍ପଣ, ଅନ୍ତର ସମର୍ପଣ। ଆଉ ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଦ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରେଣ୍ଡର, ଆଉ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରେଣ୍ଡର ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଆସୁଛି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ସରେଣ୍ଡର, ବା ଯାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସରେଣ୍ଡର କୁହାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ସାଧାରଣ ସମର୍ପଣ କହିଲେ ଆହୁରି ଟିକେ ବ୍ୟାପକ ବିଷୟ ଆସିଗଲାଣି, ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ଆସିଲା, ଇନର ସରେଣ୍ଡର, ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ସରେଣ୍ଡର, ଆଉ ଆମେ କହୁଛୁ ଯୋଉ ଇନର ସରେଣ୍ଡର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉ ସରେଣ୍ଡର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ, ୱିଲ୍ ଟୁ ସରେଣ୍ଡରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ମେଥଡ, ଫ୍ରି ସରେଣ୍ଡର। ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉଟାକୁ ସାଧାରଣ ସରେଣ୍ଡର ବୋଲି ମିନ୍ କରିବା, ଯେ ତା କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରେଣ୍ଡରକୁ ପଢିବା। ତେବେ ଅନ୍ୟ ତିନିଟା ଯାକ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରେଣ୍ଡରଟା କଣ ସେଇଟାକୁ ପଢି ନେବାଟା ବେଶୀ ଠିକ ହେବ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସରେଣ୍ଡରରେ ଏଇ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ I have said that if one has the principle of surrender and union in the mind and heart,
there is no difficulty in extending it to the obscure parts of the physical and the subconscient. बहुत सुंदर आमे मनरे तो समर्पित हो जाऊ हृदय रे भी समर्पित हो जाई पारू कारण सेटा भावगत ठीक अछि माइंडटा बुद्धिगत बुद्धि रे हो कि भाव रे हो आमे समर्पित हेले किंतु जे समर्पित हुए नाही ता होची हमर बहुत अस्पष्ट बा अज्ञात दिग रहिछि ऑब्स्क्योर पार्ट जोटा हमें फिजिकल कहूँ बा सबकॉन्शियंट कहूँ शरीर पाखरे समर्पण संभव हुए नहीं शरीर निजर क्षुधा तार निजर तृष्णा निजर दाबी निज पाखे रखे आउ अवचेतन जेहेतु संस्कार रही जन्म जन्मर अवचेतन टी आमको से दिगरे हुस्के करनी सीता बाटरे ताको नहीं जाए तेणु समर्पण टी मनोबुद्धि रे थिले मध्य आमे शरीर क्षेत्र रे बा अवचेतन क्षेत्र रे ताको आ पाउनी as you have this central surrender and union you can easily complete it anywhere everywhere ताले जदि मने करंतु शरीर समर्पण करि पारे प्राण समर्पण करि पारे मन समर्पण करि पारे चत्य समर्पण करि पारे ताले चत्य जदि समर्पित अछि ताले बाकी अंश गुड़िक बाकी सत्ता गुड़िक चत्य जदि समर्पण आ मिलनटा जानिलानी ताले आमे सही केंद्रीय समर्पण द्वारा चत्य सत्तार उन्मिलन चत्य सत्तार संपूर्ण समर्पण द्वारा अन्य सत्ता गुड़िक जेभली मन प्राण शरीर ताको आमे प्रभावित करि परिबा ताले जदि प्रभावित करि परिबा ए क्वाइट एस्पिरेशन फॉर कंप्लीट कॉन्शियसनेस इज ऑल दैट इज नीडेड ताले आमे एथि पई गोटे पूर्ण चेतना चाहिबा आउ चाहिबा ए क्वाइट एस्पिरेशन अति नीरव आस्पृहा ए नीरव आस्पृहा ए जो एडजेक्टिव उडा जो लागि जाउची सेटा भारी माने भारी जटिल तो नुहे बहुत सूक्ष्म स्थिति को नहीं जाउची एस्पिरेशन ठीक अछि भलो कथा एस्पिरेशन भी हमें करू अनेक समय जो माने साधक समान निशा आस्पायर करूछंती से एस्पिरेशन नथिले हमें काहे के क्लास रे बितांते एस्पिरेशन निश्चय अछि किंतु दैट शुड बी ए क्वाइट एस्पिरेशन सीधा शांत नीरव आस्पृहा नीरव आस्पृहा गोटे बहुत अलग जिनस सेठी कौन हुए डायरेक्ट कम्युनियन विथ द डिवाइन सेठी आ मझे किछि आटोप नाही ना सेठी संगठन अच्छी ना जोग मंदिर अच्छी ना को भाई अपा अच्छंती ना के गुरु भी अच्छंती बेले बेले सेठी आमे जते बेले मां को सर्व माने अल्टीमेट शक्ति बोली भावी नीचे तो इट इज बिटवीन ए मदर एंड ए चाइल्ड तो सीटा गोटे नीरव समर्पण जोठी से अंतरमुखी हबो आ निजर अंतरर चेतनार अति गभीरता को चली जाव चेतना से पूर्ण थिबो तो से भली गोटे अवस्थार कथा को मां कहउचंती एटा दरकार then the material and subconscient will become penetrated by the light तो केंद्रीय समर्पणटी संपूर्ण हबो जोटा आज हमको फिजिकल मटेरियल जोटा को शरीर बा जड़ जहाँ आम भीतर विद्यमान रही जी हमको समर्पण रोकी दिए बा आम जो अवचेतना रही ऑब्स्क्योर जहाँ विषय में जानी पारुनु तो से अवचेतना आ मटेरियल ये उभय मध्य से आलोक द्वारा प्रभावित होती लाइक द रेस्ट एवं अन्य माने मध्य अवशिष्ट माने मध्य प्रभावित होती देयर विल कम इन ए क्वाइटिट्यूड वाइडनेस हार्मोनी फ्री फ्रॉम ऑल रिएक्शंस दैट विल बी द बेसिस ऑफ द फाइनल चेंज या द्वारा कौन हम ना आम भीतर गोटे शांत निरवपण आसब गोटे प्रसारण आसब
गोटे संगति आसीबो एवं आमे से संगतिटी हमको कौन करिवो फ्री फ्रॉम ऑल रिएक्शंस सब गुड़िक जो प्रतिक्रिया आसुची से प्रतिक्रिया गुड़िक से मुक्त करदब हमको देखंतु आमे मां को पाखरे सब समय रे रही पारु नाहंती तार मूल कारण हला जे आम पाखरे हार्मोनी अभाव रही संगतिर अभाव अच्छी कंसिस्टेंसी अभाव अच्छी आंतरिकतार अभाव अच्छी जहाँ भी हो बेले बेले जहाँ गोलमाल हो सेगुड़िक ओइंग टू डिफरेंट काइंड ऑफ रिएक्शंस रेस्पॉन्स गोटे परिस्थिति आसला आम से रेस्पॉन्ड करूँ गोटे छुआर देह खराब है आम तो तुरंत डाक्तर पाख को नवा ता औषध कौटू आसो पैसा कौटू जोगाड़ हम गाड़ी कौटू जोगाड़ हम आम से चिंताटा करवा ताले एटा गोटे सोशल रेस्पॉन्स दैट्स ए रिएक्शन आम गोटे परिस्थिति को रिएक्ट कले किंतु बेले बेले से रिएक्शन टा गोटे प्रकार रैकलेस गोटे अस्थिरता भीतर को आमको नहीं जाए किंतु जदि समर्पण टी जेते जेते संपूर्ण होथबो आम भीतर से प्रतिक्रिया टी कमिबो अर्थात आम से कर्म करवा डेफिनेटली कर्म करवा ताठर भल करवा ताको ही हॉस्पिटल नवा ताको भल करी आनिबा किंतु आम चिंतित हवा नहीं विव्रत हवा नहीं व्यस्त हवा नहीं कारण आम समर्पण टी जोटी रही सेटा ऑल पावरफुल ओमनिसिएंट एंड ओमनिपोटेंट को पाखरे रही जे सर्वज्ञाता जे सर्वशक्तिमान तांको उपरे आम भरोसा कला परे अंतत व्यस्तता टी कमिबो किंतु प्रैक्टिकली देखिए व्यस्तता हो जाए आपन को 3 लाख टका दरकार अच्छे आपन पाखे 3000 अच्छी ताले आपन व्यस्त हेबे केबेन सेतबे आपणी मां को तो डाकिवा किंतु पुणी हमको भरोसा हबो न हो भरोसाटा कहीं पाउनी ना मां जो महालक्ष्मी रूप रही ता विषय आमर धारणा गुड़िक संपूर्ण नुहे कौन गोटे उपाय बाहर जो उपाय गुड़िक आम उपाय भितर सम्मिलित नुहे से दिव्य उपाय से भाई गोटे भरोसा को जिते कंक्रीट करा जाई परिबो जते मूर्त करा जाई परिबो जते स्पष्ट करा जाई परिबो सेते समर्पणटी हे परिबो मूल कथाटी हला आम चतुर्थ सत्ता समर्पित हेले मध्य ता चारि कड़े जो सत्ता गुड़िक रही सेमाने समर्पित होई न थाई पारंती किंतु केंद्रीय सत्तार समर्पण फल रे अन्य सत्ता मान को प्रभावित करिवार क्षमता केंद्रीय सत्तार रही अर्थात आम चतुसत्तार रही तो माँ सब चतुसत्ता को सम्मुख को आने कहते सत्यसत्ताटा अन्य मान प्रिभेल कर अन्य मान गोटे तार आलोक को जाहिर कर जाहिर कले ही आमर अवचेतना आम शरीर जो मैंने आज समर्पण कथा मानु ना अमानिया गुड़िक मानिया हे माने मानवे जो आपन को थे गोटे उदाहरण स्तर में कही गोटे जो अमानिया बणुआ हाथी को पोषा मन गले गोटे पोषा हाथी को प्रथम आनिक ता सामने रखा जाए से पोषा हाथीटी से अमानिया हाथी को शिखाए जे देख पोषा मानियाटा कौन यहाँ हूँ पोषा मानिबा टेम्ड करिया तो कहते टेमिंग ताले सेही प्रोसेसटा को ये लागू सत्यसत्ता समर्पित हला परे तापरे अन्य सत्ता मान को किभली भाव में पोषा माना जाई परिबो समर्पण दिगरे निया जाई परिबो ता होची एई केंद्रीय समर्पण रो गोटे मूल कथा when psychic being the heart and the thinking mind have surrendered the rest is a matter of time and process ताले जेतेबेले चतुसत्ता हृदय आ हमर चिंताशील मनटी बा माने अवेकेंड माइंड जागृत मनटी समर्पित हो जाए सेते बेले शरीर आ अवचेतन तो थिंकिंग नुहे ना से चिंता करेनि से तो आगुर रही स्टोरी तो से माने द रेस्ट इज ए मैटर ऑफ टाइम एंड प्रोसेस बाकी गुड़िक समय अनुसार और धारा अनुसार पद्धति अनुसार से माने मध्य रूपांतरित हेबे समय क्रमे एंड देयर इज नो रीजन फॉर डिस्टर्बेंस तेणु सेते बेले आउ आपण को डिस्टर्बेंस पाई किसी सुजोग नहीं द सेंट्रल एंड इफेक्टिव सरेंडर has been made
केन्द्रीय समर्पणटी एवं प्रभावी समर्पणटी संभव होइछि एई बाटरे हुए ना गोटे जगार विद्रोह है तार जन लीडर अच्छा हजार लोक जड़े लोक पछरे छिड़ा होती से लोकटी विद्रोहर कथा कहूँ आ बाकी हजार लोक समर्थन कर सरकार हूँ कि जी विद्रोह दमन को आस्था है सी कौन करे प्रथम दलपति धरे जी मूल जी केन्द्र ताकू धरीदेले सी बाकी लोक मान बुझे दो अरे आम नेता तो मानिगला आम कौन आंदोलन करी कौन लाभ चलो आम भी मानिजा तेणु चतुसत्ता को नेता आम करवा से तो है नहीं बाकी अच्छी जो दिन चतुसत्ता आमर केन्द्रीय सत्ता हो मूल सत्ता जहाँ को मानिक आम समस्त चलुवा और सी जो दिन चलीज समर्पण भितर को तो बाकी सत्ता मान धीरे धीरे चलीजे आउ गोटे भल उदाहरण आपण रखिपे जो मान महुमाछी चाष विषय धारणा थी से कथाटी भल बुझीपर दले महुमाछी थे तांकर लीडर हूँ क्वीन आम ओडिया कहे राणी गोटे दल में गोटे राणी थो जदि राणी जन्म होले आदि चार्टा से दलटी भाग हो जाए सेतिकटा दल भाग हो जाए जहाँ जो गोटे दल थी से दल पछरे जड़े थे दलपति से होती गोटे क्वीन तो जो मैंने महुमाछी चाष करती से मैंने बाक्स रखि था से बाक्स से प्रथम क्वीन को आनिक पुरे दिखते गोटे गेट दे दिखते से गेट दे क्वीन टा बड़ से बाहर की जापर सी कौन कर भीतर से गुण गुण शब्द कर तार जो भाषा अच्छी से जिते क्षीण स्वर से शब्द कले दूर से महुमाछी गुड़िक शब्द को शुणी ने डाक को शुणी ने तापर धीरे धीरे से सब बाक्स भितर इन कर यहाँ आखिर देखी अर्थात यहाँ गोटे भल उदाहरण जिते बड़े केन्द्रीय सत्ता जातीय सत्ता मानि नब समर्पण टी को तो बाकी सत्ता माने से समर्पण से दिग गुड़िक स्वीकार करने तेणु सब माँ कहते चतुः सत्ता को सम्मुख को आण ये कहते चतुः सत्ता सम्मुख को आसिले अन्य माने तार प्रभाव भितर रहिबे चतुः सत्ता समर्पण कला बाकी सत्ता माने समर्पण करिवे एटा होची केन्द्रीय सत्तार धारा केन्द्रीय सत्तार केन्द्रीय समर्पणर एटा होची प्रकृत रे व्यवस्था बाकी जेतेबेले आपण अन्य समर्पणर कथा आसीबो सेतेबेले आपण को इनर सरेंडर को जानिबा को हबो आपण को सेही भली जानिया को पड़िबो फ्री सरेंडर और एब्सोल्यूट सरेंडर तेणु आमे चाहिबा जदि फ्री सरेंडर टी को मध्य पढ़ी दे परिबा ताले आमे बुझी परिबा जे जो साधारण समर्पण कहले आमे वास्तविक कोन कहूचु हुए तो फ्री सरेंडर भी ही पारे आउ जदि समय है आम इनर सरेंडर और अन्य पढ़ी दे परिबा समय क्रमे फ्री सरेंडर कथा आलोचना करा जाओ द डिवाइन कैन लेड ही डजंट ड्राइव देयर इज एन इटर्नल फ्रीडम permitted to every mental being called man to assent or not to assent to the divine leading. How else can any spiritual evolution be done? माँ से कथा कहते जे ट्रूथ और एबिस द चॉइस इज योर्स सत्य बारसा तल माने आमे बाछिवाटा आम दायित्व जो फ्री सरेंडर कथा आसुची सेतेबेले डिवाइन आपण को गोटे इंटरनल फ्रीडम दौरान टू एवरी मेंटल बीइंग कॉल्ड मैन मेंटल बीइंग कहले मनुष्य को टू एसेंट और नॉट टू एसेंट टू द डिवाइन बीइंग आमे देवता हबा को देवत्वर दिगरे आरोहण टाको करि परिबा बा करि परिबा आमे पशु हे कि रहिबार भी अधिकार अछि आ देवता हे कि रहिबार अधिकार अछि आपण जुआडू किछा सेआडे जानतो this freedom is with you all the play in this world is based on a certain relative free will in the individual being ये विश्व लीलार जो गोटे आधार होला
जे आमे गोटे प्रकार अपेक्षिक भाव जड़े इंडिविजुअल बीइंग भाव जड़े व्यक्ति भाव अनेक स्वाधीनता को पाइछु फ्री विल टाक मूल मान जोटा को कौन कह फ्री विल कहले मुक्त संकल्प मुक्त इच्छा बा स्वेच्छा इवन इन द साधना इट रिमेन्स जो मैंने साधना कर भी रही एंड हिज कंसेंट इज नेसेसरी एट ईच स्टेप जेते पर्यंत आपणकर व्यक्ति सत्ताटी अनुमति दौना सेते पर्यंत सब कथा बाहर एपरिक भगवान भी बाहर भक्त ही केवल भगवान को तार हृदय रे जगह रखार अनुमति दिए से भक्त भगवान कथा पढ़ले भक्त ही बड़ कहीं सी भगवान को हृदय रे जगह दिए भगवान तो आमको हृदय रे जगह देवा बाध्य even though it is by surrender to the divine that he escapes from ignorance and separatedness and ego it must be at every step a free surrender जदियो आमे भलो भाव रे जानू छु जे दिव्यंक प्रति समर्पित हेले केवल आमे अज्ञानता और विच्छिन्नता और अहंकार कबल मुक्ति पाइबा किंतु तथापि प्रत्येक पदक्षेप रे आम पाखे गोटे फ्री विल काम कर आम से चाहिए न चाहिए जिते पर्यंत आम अज्ञानतार मुक्त होगा चाहिना सेते पर्यंत आमको कहीं से दिगरे बाध्य करें इंग्राजी रे गोटे कथा अच्छी ना जे ए हॉर्स कैन बी ड्रैग इनटू वाटर बट इट यू कैनॉट कंपेल इट टू ड्रिंक घोड़ाटा को टाणी टाणी पानी पर्यंत नहीं जाए किंतु घोड़ा को पानी पी पारे ना जिते पर्यंत घोड़ा को शोष न लगी घोड़ा निजे न पीच घोड़ा जदि निजे न पीला पानी पंता पंता टाणी नहीं गले कौन से पीज कि मन करतु जनकर सत्तार ए पर्यंत मां को ग्रहण करिवार किछि इच्छा जागृत ही नहीं आपण ताको 10 थर खंडे जोग मंदिर नेले सेठी जो कार्यक्रम होची ताको देखेले सब कथा से कला तापर कौन हम कहले ता पाखे फ्री विल अछि ना से तापर गाली दो मां सेमती लोक को भी देखिथिबे से कौन से होची किछि नहीं से काम कि जानि पाइलुन से जानि पाइलुनी एति भाई ताको फ्री विल जाइता इग्नोरेंस को पालियार ईच पर्सन हैज हिज ओन फ्रीडम of choice up to a certain point unless he makes the full surrender and he uses the freedom has to take the spiritual or other consequences ताले मनुष्य को से मुक्ति बोधटी रही फ्री सरेंडर पक्को जाई पारे बा न जाई पारे जोटा को आमे एपरि बुझबा and he uses the freedom has to take the spiritual or other consequences आध्यात्मिकता ग्रहण करिवो कि अन्य कोनसी मार्ग को से ग्रहण करिवो the help can only be offered not imposed हमें साहाय्यटी केवल ताको ऑफर करा होछि किंतु सेटा इंपोज करा होने साहाय्यर हाथ बढ़ा जाउछि साहाय्य नहीं पारे न नहीं पारे मना कर दे पारे साइलेंस absence of frank confession means a desire in the vital to go its own way नीरवताटी जते पर्यंत आमे आसी नहीं बा जते पर्यंत आम भीतर गोटे फ्रांक कन्फेशन मां को पाखे सब किछि कहि देई परिबा मां को सब किछि खोली धरी परिबा हमर सब सबलता सब दुर्बलता सब अहंकार सब अंधार सब आलोक जहाँ आम पाखे अच्छे सेटा सब किछि मां को पाखे उन्मुक्त न कला पर्यंत हमको यही जेटा को कहउछे लैक ऑफ बा एब्सेंस ऑफ फ्रांक कन्फेशन जते पर्यंत रही से आम बुझा पड़ी जे आमर डिजायर इन द भाइटल निज बाटर रही टू गो इट्स ओन वे आम एबे भी भाइटल टाको आम बाटर रखा को चाहिए व्हेन देयर इज नो लॉन्गर कंसीलमेंट जते बेले गोपनीय होई किछि रहइबो नै मांकर आ आपनक भितरे गोटे शिशु आ ता मां भितरे व्हेन देयर इज द फिजिकल सेल्फ ओपनिंग टू द डिवाइन देन द डिवाइन कैन इंटरवेन से दिन दिव्य आपण भितर कार्य करिया आरंभ करिवे मु कहबी मन करंतु मो डेरी जाय सुए मो भाइटल सेटा मु जदी मां को दिने कहबी मां मु टिके जल्दी उठंतीनी तुम काम करंती टिके साधना करंती तुम पाकटी बसंती देखिए मैजिकली इट विल वर्क मैजिकली जेटा मोइडा गोटे थ्योरी रे कहूनी प्रैक्टिस रे कहूची देखिए मैजिकली
आमे जो जिनसटा मां को कहू सरेंडर करू निजको खोली धरू से समस्यार समाधान आसीबो ही आसीबो एटा अप्रतिरोध इरेजिस्टेबल कारण दिव्यर पद्धति से तेणु आमे जो अन्यान्य विचार सब रही साइलेंस जो समर्पण उपरे जोटा आमे इनर सरेंडर गोटे रहिला आ गोटे रहिला एब्सोल्यूट सरेंडर जदि चाहिए आमे परे ताको आलोचना करि परिबा तो मुख्यतः आमे जो मुक्त समर्पण आ केंद्रीय समर्पण विषय रे धारणा नेले तापरे प्रश्न थिला प्रशांत भाईंकर सेटा गोटे दीर्घ प्रश्न से केते गोटे शब्दर व्याख्या चाहिछन इनेन नेसिएंट इनकॉन्शिएंट सबकॉन्शिएंट सबलिमिनल सबटल फिजिकल नर्वस एनवलप और सर्क्यूम कॉन्शिएंट तो आमे मु भावुची आजिर समय ताको अनुमति दबनी कारण एटा दीर्घ आलोचना आमे एई आलोचना टिको आसंता रविवार पय रखिबा तेणु मु शरत भाईंकर एक प्रश्न को जाउछी शरत भाई गोटे बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन पचारिछन्ती बड़ बिल रो से कहउचंती जे गोटे समय थिला आमे गीता भागवत उपनिषद वेद वा अन्यान्य कौन सी शास्त्र को अध्ययन करथिले ईश्वर अनुभूति पाई किंतु जते बेले श्री अरविंद को योग आसिला सेते बेले आपण कागरे लाइफ डिवाइन रहिछि सावित्री रहिछि सिंथेसिस योग रहिछि सीक्रेट इन वेद रहिछि एसेसन गीता रहिछि तेणु सेगुडी को पढ़िवा जानिवा परे आउ पुरातन से भागवत गीता को पढ़िवार किसी आवश्यकता नहीं बोली अनेक साधक कहउछन्ति कारण उच्चतर चेतनार स्पर्श जो आमको मिलानी से आउ यार किसी आवश्यकता नहीं तो प्रकृत में आमे गीता भागवत उपनिषद गुड़ी को पढ़िया उचित कि उचित नुहे जो साधक माने कहउछन्ति भली जे श्री अरविंदर साहित्यटा आसिला परे अन्य साहित्यर किसी आवश्यकता नहीं से जीवा कि ट्रूली आमे यात्रे जीवा हाँ भाई प्रकृत में ये भारी बहुत विचार कला गोटे विषय कारण ये भितर प्रभुकर किसी डायरेक्ट उत्तर नहीं जे आम ये पढ़ा नहीं से निजे ताको पढ़ीथिले तेणु सी आपन कोठी जगह मना करना बर से कहते यू फाइंड योर ओन रोड जोटा आपन को ठीक लगुच अंतत ए फ्री सरेंडर पढ़ला परे आमे से कथा बुझी पारे वी कैन टेक आवर टाइम किंतु बेले बेले आमे दुईटा परिस्थिति को लक्ष्य करू दुईटा भल उदाहरण आपन रखुछि गोटे समय थिला आमे सब झियो बाहागर कला बेले झियो मान को माने गरा थाली ताटिया बेला सब दउथिले बासन पत्र से बासनटा कोउथिरे थिला मेनली पित्तल रे तयारी थिला मेड ऑफ ब्रास कारण सेतला स्टील नथिला कि अन्य कौन सी व्यवस्था नथिला तो वर्तमान आपण को पाखरे केते केते ऑप्शन आसीगलानी जदि आपण डिशेस देबे जोटा बासन फासन उडा देबे सेतरे फाइबर भी मिलुची केते बढ़िया बढ़िया कंपनी सब आसिलानी केते कष्ट आसिलानी लोके कोन करछन कहले एटा को भी दउछथि सेटा को भी दउछथि व्यवस्था ता कोन मु कहि परियनी ठीक अछि दीटा देवा तो असुविधा कि कम से कम झील को दीटा मिलगला जो तीनटा मिलला भी किसी असुविधा ना बेसी मिलला तो बेले बेले कौन हुए माने घोड़ी ऊपर बाहा को जाउथिले तापरे ओडिसा रे घोड़ी फड़ी देखा नांती तेन से माने सब सवारी रे गले तो एबे कार आसीगला कार रे बड़ बाहा को जाउछि तो मु जदी कहि मु तीनटा जाको करिवे घोड़ा भी चढ़ी आ सवारी रे बसबी आ कार भी चढ़ी ताले एटा गोटे बड़ विसंगति हो कहीं ना जिते आपण कार रो सुविधा पाइले बलद गाड़ी गुड़ा चढ़िया कि दरकार अच्छी कि मुझे बलद गाड़ी कहूना किंतु सी है गोटे माने गोटे अरण्य ता भितर कोठी लुचि रही आपणकर संजीवनी सेटा को संजीवनी टी बाहरी सारी तेणु पुणी जंगल खोजा किसी आवश्यकता नहीं से बहुत बड़ व्यापक विषय
କାରଣ ସେଟା ସମୁଦ୍ର, ସେ ସମୁଦ୍ରରୁ ଯୋଉ ରତ୍ନଟା ମିଳିବା କଥା ସେ ମିଳି ସାରିଛି। ଯଦି ମୋର ରତ୍ନ ପ୍ରୟୋଜନ, ତାହେଲେ ରତ୍ନଟା ଯଦି ମିଳି ସାରିଛି ମୁଁ ରତ୍ନ ପାଖକୁ ଯିବି, ସମୁଦ୍ର ପାଖକୁ ନୁହେଁ। ପୁଣି ଥରେ ସମୁଦ୍ର ଯାଇ ରତ୍ନ ଖୋଜିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଯିଏ ଖୋଜିଦେବା କଥା ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଖୋଜିଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି କମ ବର୍ଷ ଲାଗିନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ସେ ବାଜି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ନା ସେ ବାପାର ସୁଖ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନା ମାର ସୁଖ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନା ସ୍ତ୍ରୀର ସୁଖ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନା ସନ୍ତାନ ମୁଖ ଦେଖିଛନ୍ତି, ନା କଣ, କିଛି ବି ନୁହେଁ। 3 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ଯେ କେବଳ ପଢିଛନ୍ତି 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 ପଢିଛନ୍ତି। ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପଢିଲେ, ବରୋଦାରେ ଆସିକି ପଢିଲେ, କଲିକତାରେ ଆସି ପଢିଲେ, ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ ବି ଆସିକି ପଢିଲେ। କାହାଙ୍କ ପାଇଁ ପଢୁଥିଲେ? ଆମ ପାଇଁ ପଢୁଥିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଜିଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ଯୋଉଟା ମଣିଷ ପାଇଁ ନିହାତି ପ୍ରୟୋଜନ, ତାର ଉତ୍ତରଣ ମାର୍ଗରେ ତାକୁ ଯେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଅନ୍ତତଃ ସବୁ କଥା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିଦେବେ, ସେ କଥାଟି ସେ ଖୋଜି ସାରିଛନ୍ତି। ସୁନା ଖଣିରୁ ସୁନା ଉତ୍ତୋଳନ ସରିଛି, ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ସୁନା ଖଣି ପାଖକୁ ଯାଇପାରୁ ନ ଯାଇପାରୁ, ଚଏସ୍ ଇଜ୍ yours, ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ବାଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୋର ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରଶ୍ନ। ବେଳେ ବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଲିଟରେଚର ବି ରହିଛି, ସବୁ ମାନେ ଭାଗବତ ବି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବାବାଜୀ ତାକୁ ପଢୁଥିଲେ, ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ଭାରି ପ୍ରିୟ ବହି ଥିଲା। ବହୁ ଜାଗାରେ ସେ ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତି ଉପରେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବାବାଜୀଙ୍କର ସେ ଲେଖାଟା ପଢିଲା ପରେ ସେ ଦାଢ୍ୟତା ଭକ୍ତି ବହିଟା ଖୋଜି ଖୋଜି ତାକୁ କୋଉଠୁ ଆଣିଲି। ତ କହିବାର କଥା, ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକରେ ମଧ୍ୟ ତାର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ମହିମା ଅଛି, ଆଉ ତାର ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ସେ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦର ବଡ କାରଣ ଅଛି। ଆମେ ବି ଏଇ ପାଠ ଚକ୍ରରେ କେବେ ମୁଁ ଥରେ ଆପଣ ଭାଗବତର କଥା କହୁଥିଲି, ପକ୍ଷୀଜାର ବ୍ୟାକରଣ, ତାର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟର ଯୋଉ ଉତ୍କର୍ଷତା ରହିଛି, ଯୋଉ ଏକ୍ସେଲେନ୍ସି ତା ପାଖରେ ଅଛି, ସେ ବି ଅତୁଳନୀୟ। ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ରିପ୍ରେସ୍ କରିବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ସେମିତି କୋଉ ଜାଗାରେ ଲେଖା ହେଇନି ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ଯେ ଏଇଟା ତୁମେ କରିବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଡୋଣ୍ଟସ୍। ସାଧକ ମାନେ ଏଇ ସେନ୍ସରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି କାର ହେଲାଣି ତାହେଲେ ବଳଦ ଗାଡି ଚଢିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଯଦି ଫାଇବରର ଥାଳି ବାହାରିଲାଣି ତାହେଲେ କଂସା ଥାଳିରେ ଖାଇବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଯଦି କିଛି ଲୋକଙ୍କର କଂସା ଥାଳି ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ ଥାଏ, ମନା ନାହିଁ, ତାର ବି ନିଜସ୍ୱ ବେନିଫିଟ ଅଛି। ବଳଦ ଗାଡି ଚଢିବାର ବି ତ ଗୋଟେ ମଜା ଅଛି ନା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଏ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ତେଣୁ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୋର ନିଜର ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ ଆଇ ୱାଣ୍ଟ, ହ୍ୱାଟ ଆଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଯଦି ମୁଁ ତ୍ୱରିତ ଯିବାର ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ଅଗ୍ରଗତି କରିବାର ଅଛି, ଶୀଘ୍ର ରୂପାନ୍ତର ପଥରେ କାମ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଇ ୱିଲ୍ ଅପ୍ଟ ଫର ଦି କାର, ନଟ୍ ଫର ଦି କାଟ୍। ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ରହିଛି, ତାର ମହିମା ରହିଛି। ସେ ଋଷିମାନେ ସେ ସବୁ ମହାନ ଆମ ପାଇଁ, ଆମେ ବେଦବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ଯୋଉ କଥାଟି ଗତକାଲି ପଢୁଥିଲେ ପୁଣି ସେଇ କଥା, ଆମେ ଯାହା ଆମକୁ ଯିଏ କିଛି ଦେଇଛି, ଉପନିଷଦ ଆମକୁ ବହୁତ କିଛି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିପାରିବା ନାହିଁ କି ତାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇପାରିବା ନାହିଁ। ନୂତନତ୍ୱକୁ ଗ୍ରହଣ କଲା ବେଳେ ପୁରାତନତ୍ୱଟାକୁ ଗାଳି ଦେବାରେ ବା ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବାରେ କିଛି କଥା ଶୋଭା ପାଏନି। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲା, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାପା ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବା। ତ ନୂତନତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ସେ ପୁରାତନର ମସ୍ତିତ୍ୱଟିକୁ ଅଧିକ ମହିମାମଣ୍ଡିତ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଭାବେ ଯୋଉମାନେ ସତ୍ୟର ନିକଟତର ହୁଅନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଋଷି ସତ୍ତା ମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ଯେ ସମର୍ପିତ, ଯେ ସେମାନେ କେତେ ବଡ ମଣିଷ ଥିଲେ, ଯେ ତାଙ୍କର ବି ଏଇଭଳି ଘର ସଂସାର ଥିବ, ତାଙ୍କରି ଜଞ୍ଜାଳ ଥିବ, ଜୀବନ ତାଙ୍କୁ ପୀଡିତ କରିଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ଈଶ୍ୱର ବିଷୟକ, ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିକି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି। ତ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଯେ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିଛି, ସେ କିଏ? ସେ ତ ଭଗବାନ, ମାନେ ଗୋଟେ ଦେବସତ୍ତା। ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କୃତଜ୍ଞ ରହିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ଜିଷ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦରକାର, ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନରୁ ଯୋଉ ଅମୃତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସି ସାରିଛି, ତେଣୁ
ଆମେ ଅମୃତ ପାନ କରିବାରେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ କାହିଁ ଭାବୁଛି ଧରନ୍ତୁ 108 ଖଣ୍ଡ ଉପନିଷଦ ଭିତରୁ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନହେଲେ 30-40ଟା ଉପନିଷଦ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମୁଁ ପଢିଛି, କିନ୍ତୁ ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ ପଢିଲେ ମୁଁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ପାଉଛି ମୁଁ ସେଟା ତା ଭିତରୁ ପାଇପାରୁନାହିଁ। ସେଟା ଫ୍ରାଙ୍କଲି କହୁଛି, ମୋ କଥା ମୁଁ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଉପନିଷଦ ମାନଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିବି। ତାର ମହିମା ତାର ନିଜସ୍ୱ ଭୂମିରେ ଅଛି ଏବଂ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସେ ପ୍ରବେଶ ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ କରିବେ। ମୋ ମାଙ୍କର କାଲି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ପଢୁଥିଲି, ସେ ଶବ୍ଦଟା ହେଲା ଯେ ସେ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦକୁ ତାକୁ ମୁଁ କେବଳ ରାତି ସାରା ବସି ଭାବିଲି ପୁରା ସମୟଟା, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କି ଚମତ୍କାର ଶବ୍ଦ। ଏଭଳି ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ମହାସରସ୍ୱତୀ ହିଁ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ହେଲା ଗୋଟେ ସବଲାଇମ୍ ଆଲକେମି। ଇ ସବଲାଇମ୍ ଆଲକେମି, ସବଲାଇମ୍ ଆଲକେମି। ମୁଁ ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ମୋ ଚେତନାରେ ସେ ଜିନିଷଟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହଉଛି ଯେ ଶବ୍ଦଟା କିଭଳି ସମ୍ଭବ। ଓହ, ମାନେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ରୁ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ କବି ବି ଏଇ ଶବ୍ଦ ଆଣିପାରିବେନି, ସବଲାଇମ୍ ଆଲକେମି। ଯେ ଯିଏ ସବୁ କିଛିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିକି ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇପାରେ, ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଦେଇପାରେ, ସେଇ ଶକ୍ତି ପରଶମଣି ଭଳିଆ ଶବ୍ଦ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଲାଇଭ ଡିଭାଇନ ପଢୁଛେ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଲ୍ଟେସନକୁ ନେଇଯାଉଛି, ଅବମେନସିପ ଆଇଡିଆ ଭିତରୁ ନେଇଯାଉଛି, ଉଚ୍ଚକିତ କରିଦଉଛି, ଉତ୍ତରିତ କରିଦଉଛି, ଆଲୋକିତ କରୁଛି, ଆନନ୍ଦିତ କରିଦଉଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ଡିଲାଇଟ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଡିଲାଇଟଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ଆମକୁ ହ୍ୟାପିନେସ ର କଥା କୁହାଯାଇନି, ହ୍ୟାପିନେସ ତ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି, ମଦ ଭାଟିରେ ବି ହ୍ୟାପିନେସ ଅଛି। ଆଉ ଝଗଡା କଲେ ବି ଲୋକ ହ୍ୟାପିନେସ ପାଏ ବୋଲି ତ ଝଗଡା କରେ। ଖରାପ ଶବ୍ଦ କହିଲେ ବି ଲୋକେ ତାକୁ ହ୍ୟାପିନେସ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଇଟ୍ ଇଜ ମାଇ ପ୍ଲେଜର। ଅନ୍ୟକୁ ଆଘାତ କରିବା ବି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ଲେଜର, ଅନ୍ୟକୁ ହତ୍ୟା କରିବା ବି ଲୋକଙ୍କର ପ୍ଲେଜର। ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଯାଉନୁ, ନଟ୍ ପ୍ଲେଜର, ନଟ୍ ଫର ହ୍ୟାପିନେସ। वी थिंक अबाउट द डिलाइट, दिव्य आनंद। तेणु दिव्य आनंद पथरे जी आपन को सहायक होचंती ताको ग्रहण करिवार किछि बाधा नै। जदि भागवत रो आपन से सत्यटी पाउछंती ताले आपन को मना नहीं समुद्र जीवा पई बा अरण्य भीतर को जीवा पई मना नहीं, और अरण्य निजर सुषमा रहिछि, निजर आनंद रहिछि। किंतु अरण्य को न जाई कि जदि अरण्य रो उपादान गुडी को आपण पाइया को चाहती ताले ता मध्ये आपण पई प्रस्तुत हे रहिछि। समुद्र न जाई कि समुद्र रो उपादान गुडी को जदि पाइया को चाहती ता मध्ये प्रस्तुत हे रहिछि। तेणु बेले बेले आपण ये प्रश्न आसिला परे मो मन को ये उत्तरटी आसीथिला जे दीटा ऑप्शन, गोटे चावल आ गोटे भात। आपण पई भात अछि, आपण पई चावल अछि, आपण कोटे को चॉइस करिवे सेटा होची आपण ऊपर निर्भर करे। आपण कहबे से परलोक भात रांची मु काई खाइबी, मु मोर चावल नै कि मोर निजे रांधी खाइबी। दुनिया रे अनेक लोक से काम भी करंती, हम सेटा करि परियो, किछि मना नै, किछि भूल नै, भ्रांति नै, पाप भी नै, गिल्टी भी नै। किंतु भात जदि अछि ताले पुनी चावलटा कोन दरकार, पुनी पुनी हांडी आनो, पानी आनो, जाळ आनो, चुली आनो, समय आनो, एते कथा किछि जरूरी नै। भात तो अछि, मते भोक मेंटेयर अछि। तेणु सब कथा निर्भर करे मोर निजर आइडिया उपरे, सेति पई आपण पाखर फ्रीडम अछि। तेणु आपण चॉइस करंतु डिलाइट ता आपण कोट पाउछंती, तो से अनुसार हम निष्पत्ति न। तेणु साधक माने एई अर्थ रे होते कहिथिबे जेहेतु वर्तमान सब किछि प्रस्तुत अछि, तेणु आमे जोठू ए विराट निस्सारणटे घटिछि आमे सेई उत्स को जिबा आवश्यकता नै। किंतु एक कथा निश्चित जे ताही उत्स, आ उत्स को अस्वीकार करिवार कोनोसी दाम्भिकता हम पाखरे नाही। आ जदि सेटा थाए ताले सेटा गोटे अकृतज्ञता हो, आ अज्ञानता हो। कारण सेई चेतना बिंदु बिंदु हेकी सिंधु निर्माण करछि, आ सिंधु भितरु तार परम निकर्ष गुड़िक प्रभु हम पई प्रस्तुत करछन्ति। तेणु आमे ना बिंदु को निंदा करि परिबा,
ना सिंधु को निंदा करि परिबा ना ता भितरु आसीथिबा निकर्ष गुडी को निंदा करि परिबा आम पई सब गुडी को प्रयोजनीय सब गुडी को आम पई निर्माण हेतिबा प्रयास सब गुडी को आम पई उपादेय तेणु एभଳି एक मग्न चेतना सहित आम सत्य को ग्रहण करिया पई एक आस्पृहा करिवा से सत्य हमको जोठी मिलुची ताको ग्रहण करिवारे किछि कंठा नाही किछि बाधा भी नाही आशा करे आपणक निज सोल निज साइकिक ए निश्चयटी बा ए निष्पत्तिटी निजे नब निज पई एटा का कथारे नुहे कि काहरी बाध्यबाधकतारे नुहे आपणक आत्मार दिव्य आनंद को ग्रहण करिवार सब प्रकार मार्ग उन्मुक्त कर रखिछि तेणु जेहेतु प्रभु निजे अध्ययन करिसेंती उपनिषद वेद तेणु से मु आपन कहीं मना करी साधक मानकर मना कर कि अधिकार अच्छे किंतु यदि मो कथा कहबे ताले प्रभुंकर लेखा पढ़ी मुझे आनंद पाउछि उपनिषद पढ़िले भल तो लगुच किंतु तार माने जो ऑर्नामेंटालिटी जोटा कह अलंकरण टे सजा है अधिक सुंदर कराई ताले सेटा आम ये पाउछु तेणु जो सुंदरता अच्छी से आनंद निश्चित बहुगुणित हुए कारण सौंदर्य हूँ आनंदर परिमापक तार मापकाठी तार पाद चिन्ह भी माँ से कहते ब्यूटी इज हिज फुटप्रिंट्स दिव्यंकर प्रकृति पद चिन्ह हूँ सौंदर्य तेणु यही शास्त्र गुड़िकर जो सौंदर्य सेटा आम कंपेयर करिया कथा किसी आवश्यकता नहीं किंतु से मूल उत्स गुड़िक आसी सागर रु आसी अरण्य रु आसी आकाश रु आसी तेणु आम यही चॉइस इंपरेटिव आम जीवा न जीवा एठी रहिबा और जहाँ हमको मिली आम से खुशी हवा सब किसी आम उपर निर्भर करे। धन्यवाद भाई।